ассалому алайкум бинандаваи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. истиқлоли давлатӣ гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорӣ ва нишони возеҳи ҳувияту худшиносии миллист. дар шароити кунунӣ муҳимияти ин ганҷинаи муқаддас бештар гардида, ҳифзи он дар раванди пурпечутоби ҷаҳонишавӣ аҳамияти хосро касб кардааст. шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус. истиқлолият арзишест ки ба ормони ҳазорсолаи миллати мо табдил ёфта буд ва гаштҳои таърихии солҳои 90 ин имкониятро барои миллати тамаддунофари тоҷикон фароҳам сохт. аммо имтиҳонҳои баъдина ҳам ҳазор санҷишҳои дигар пешорӯ овард ки қариб ин ормони миллиро ба коми нестӣ мекашид. вале фитрати волои азалӣ ки боло гирифту мардум пешвои худро ёфт, аз ин варта ҳам мо наҷот ёфтем ва расидан ба ваҳдати миллӣ истиқлолияти тоҷикистонро ҳифзу нигоҳ дошт. бо шарофати ин неъмати бузург имрӯз тоҷикистон на танҳо дар роҳи амалисозии ормонҳои миллӣ ба пеш гом ниҳода истодааст, балки ташаббускору пиёдасозандаи тадбирҳоест ки муҳимияти умумӣ башарӣ дорад. истиқлолият ба рамзи озодӣ, соҳибдавлатӣ ва ватандории мардуми мутамаддини тоҷик табдил ёфтааст. зери ливои мустақилияти миллӣ мардуми мо зери лаб шиёри тоҷикистон ба пеш ба сӯи ояндаи дурахшону аз ин ҳам бештар рушд ёфта раҳсипоранд. даврони истиқлолият барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. ин дастоварди муқаддас барои халқи тоҷикистон, ватану ватандорӣ, давлатсозиву давлатдории мустақил, кору пайкориҳои пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшед ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. истиқлолият рамзи барҷастаи пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳувият, ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳибистиқлоли тоҷикистон мебошад. моро зарур аст ки ба қадри ин ҳама неъмат расему барои боз ҳам рушд ва пешрафти давлати азизамон тоҷикистони соҳибистиқлол талош намоем. дар шаҳри Хорух корхонаи маҳсулоти гӯшти давоми 1 моҳ мешавад ки фаъолияти назаррас дорад. ҳоло дар корхона бо ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба талош доранд ки навъҳои маҳсулотро зиёд ва сифати онро беҳтар намояд. ҳамкорамон Моҳираи Тоҳир шарҳи бештар дорад. корхонаи маҳсулоти гӯшти воқеъ дар парки технологии шаҳри Хорух новобаста аз он ки фақат як моҳи нопурра фаъолият дорад, имрӯз маҳсулоти худро пешкаши харидорони шаҳри Хорух менамояд. дар бархе аз дуконҳои бозори шаҳр ва мағозаҳо ҳасибҳои истеҳсолнамудаи ин корхона ба савдо гузошта мешаванд ва ба қавли савдогарон аллакай ин маҳсулот харидори зиёд дорад. айни замон дар корхона 16 нафар коргарон ба кор ҷалб шуда бо истифода аз таҷҳизоти муосири истеҳсоли олмон чанд намуд ҳасибҳои хуштаъм аз гӯшти аз ҷиҳати экологӣ тозаи қутус ва моли майдаи маҳаллӣ истеҳсол мекунанд. дар ин корхонаи барҳаво чанд утоқҳои махсус барои омода кардани гӯшт, яхдонҳои калон барои нигоҳдошти ашёи хом ва маҳсулоти тайёр ва дигар утоқҳои махсус воқеъ ҳастанд. ба қавли роҳбарони корхона диққати махсус ба сифати маҳсулоти истеҳсолшуда равона мегардад ва аз ин рӯ бештар аз ашёи хоми маҳаллӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза истифода хоҳад шуд. чанд намуди ҳасиб аз гӯшти қутус ки аз хоҷагиҳои ноҳияи Мурғоб харидорӣ мегардад истеҳсол мегардад. барои беҳтар намудани сифати маҳсулот ва зиёд намудани навъҳои он мутахассисони соҳибтаҷрибаи ширкати олмонӣ даъват шудаанд. ин мутахассисон баъри дар корхона беҳтар истифода бурдани таҷҳизоти озиразамон, зиёд кардани навъҳои маҳсулот ва дар истеҳсолот самаранок истифода бурдани ашёи хом ва хушбӯйкунандаҳо талош доранд. ба қавли мутахассисон бо назардошти таҷҳизоти мавҷуда ва ашёи хоми аълои маҳаллӣ итминони комил аст ки корхона дар бозор мавқеи сазоворо ишғол хоҳад кард. корхона ният дорад ки дар оянда дукони махсуси худро дар назди корхона кушода бо афзоиши талабот ба маҳсулот ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро тадриҷан зиёд намояд. яке аз ғояҳои муҳим ин нигоҳ доштани сифати баланди маҳсулоти истеҳсолшуда аст. маҳсулот бо тамғаи ламс истеҳсол мешавад ва дар оғоз бо маҳсулот таъмин намудани бозори маҳаллӣ ва сипас содироти он ба дигар манотиқи кишвар дар назар аст. давоми қариб 1 моҳ мо маҳсулот аз ҷиҳати экологӣ тоза мебарорем ва аллакай дар мағозаҳои шаҳрвандон метавонанд онро харидорӣ намоянд. дар корхона 16 нафар бо ҷои корӣ таъмин шуданд. баҳри васеъ намудани навъҳои маҳсулот мо мутахассиси соҳибтаҷриба даъват кардем ва ӯ бо кормандони мо мубодилаи
تجربه میکند و در بهتر نمودن صفت محصولات نهایی آن و کار با تجهیزات آلمانی کمک میکند. گوشت را ما از خواجگی نوعی مرغاب میبریم. این گوشت از جهت اکولوژی تازه قطاس میباشد. ما اطمینان کامل داریم که در آینده نزدیک میتوانیم بازار شهر و ناحیه و ولایت را با محصولات خوش صفت از جهت اکولوژی تازه تامین نمویم. البته یک ماه برای پیشبرد محصولات کارخانه چندان مدت طولانی نیست. برای استحصال مقدار کافی محصولات و پیدا کردن خریدار وقتی بیشتر لازم است. اما با نظر داشت امکانیت‌های موجوده، یعنی موجودیت تجهیزات زمانوی، کادرهای آموزانیده شده، اشیاء خام اعلی، اطمینان است که کارخانه میتواند رشد کند و در بازار موقع خود را اشغال کند. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، شهر خاروخ، اخبار. در ناحیه یاوان در برابر بنیاد انشاءات گوناگون بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی، همزمان به تعمیر و ازنوسازی راه‌های ماشینگرد که برای رشد دهات مساعدت می‌کند توجه خاصه روانه گردیده است. توجه نمایید. تعمیر و ازنوسازی راه‌های ماشینگرد در دهه‌های ناحیه یاوان به حکم عنعنه درآمده، ساکنان و صاحبکاران با حس بلند مسئولیت در این سمت حصه‌گذاری می‌نمایند. پای همین گونه اقدام‌های سازنده، ساکنان دهه دستگیرک پایان دهاتی به نام حسن حسینوف نزد خود مقصد گذاشتند که راه ماشینگرد مرکز دهه‌شان را به طور حصه‌گذاری دست جمعانه منفرش نمایند. برای انجام این اقدام شایسته، متخصصان قبل از منفرش‌کنی جویبارهای آبپرتوی کناری، راهروهای پیاده‌گرد بنیاد کرده، دو کنار راه را دیواره‌های محافظتی ترتیب دادند که این عمل برای آسان گردیدن منفرش‌کنی بخصوص پاش خوردن اسفالت و سالیان زیاد خدمت کردن آن مساعدت میکند. در تمام محله‌های جماعت دهاتی به نام حسن حسینوف وابسته به جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان 114 انشاءات جشنی پیشنهاد کرده شده است که الکی 85% این انشاءات ها به استفاده قرار داده شده است. در دهه دستگیری که پایان زیاده از 1500 متر اسفالت پوش با ترقی گرفتن دیوارهای محافظتی الکی آغاز کردن که این منفرش کردن راه ها در همین محله های دستگیری که پایان، دستگیری که بالا دوستی ادامه می‌یابد. این همه نشانه ها از آن دلالت می‌دهد که مردم جماعت دهاتی به نام حسن حسین و ناحیه یاوان زندگی آسایشته دارند. طور مشاهده گردید ساکنان دهه مذکور با روحیه بلند وطن دوستی و حس مسئولیت شناسی در آبادی محل زیست خود سهمی نظررس می‌گذارند. با تشبث ساکنان و دستگیری مقامات محلی، کارهای تعمیر و ترمیم راه‌ها و بنیاد دیگر انشاءات گوناگون تعیینات که برای مکملگردی اینفراساختار دهات مساعدت میکند با مرام ادامه دارد. در ناحیه یاوان همبستگی جامعه و حس صاحب اختیاری در رشد دهات نقش مهم داشته، بهتر شدن سطح زندگی اهالی سال از سال تامین گردیده ایستاده است. با گفته خود ساکنان، آبادی کوچه و روستاها بخصوص منفرش گردیدن راه‌های ماشینگرد از زندگی آسوده و با سعادت ساکنانش گواهی می‌دهد. طور مسئولان ابراز می‌نمایند در انجام این قبیل کارهای آبادانی با جانبداری از سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان، صاحبکاران وطن دوست و آبادگر ناحیه پیش‌صفی را اختیار کردند. 10 سالهای اخیر این راه‌ها منفرش را ندیده بودند و عین زمان باشد. با شرافت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان منفرش کنی محله بر محله عین زمان ادامه دارد. در بنیاد ازنوسازی راه‌های محل، ساکنان و اینچنین صاحبکاران موفق ناحیه با تشبث جورخان و بحرالدین صاحبکار موفق 10 کیلومتر راه‌ها منفرش گردیده و به استفاده داده شد و همین اقدام اینچنین تا حال ادامه دارد. با همین گونه روحیه سازنده و اتفاقی و سرجمی اهل جامعه، عین زمان در دهاتی به نام حسن حسینوف کارهای سازندگی در دیگر انشاءات بنیاد شونده جشنی با استقبال ارزنده از 35 سالگی استقلال دولتی با مرام ادامه دارد. انشاءات بنیاد شونده از صنفخانه‌های علاوگی، مؤسسه‌های تا مکتبی، بنگاه سلامتی، تالار و میدانچه‌های ورزشی و البته تعمیر و ازنوسازی راه و پل‌های ماشینگذر و چراغان‌کنی کوچه‌ها را در بر می‌گیرد.
مسئولین در همبستگی با ساکنان و صاحبکاران مقصد دارند که علاوه به نقشه بنیاد انشاءات جشنی سازندگی ها را وسعت بخشیده تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی راههای ماشینگردی بیشتر کوچه های مرکز و دهات را تعمیر و از نفسازی نمایند که برای انجام این اقدام شایسته علاقه کارها با مرام ادامه دارد. اسماعیل صاحب نظریان، رجب علی محمد علی، اخبار. با مقصد استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی در ناحیه کوهستان مسجد، ساختمان و استفاده نیروگاه‌های خرد برقی گسترش می‌یابد. با مقصد بهتر نمودن وضع تأمینات با نیروی برق و بلند برداشتن ثمرناکی کار آنها، تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردد. گزارش در این خصوص. آب همچون نعمتی بی‌بها و سرچشمه اساسی زندگی امروز به یکی از عامل‌های مهم رشد استوار اجتماعی و اقتصادی تبدیل یافته است. استفاده عاقلانه و مقصدناک ذخیره‌های آبی کشور مخصوصاً در منطقه‌های کوهی می‌تواند تاجیکستان را به یکی از پیشرفان استفاده انرژی سبز در منطقه مبادل نماید. با در نظر داشت اهمیت حیاتبخش آب در دوره معاصر، آن نه تنها منبع نوشاکی و آبیاری بلکه یکی از مهمترین سرچشمه‌های تازه برقرار شونده انرژی به حساب می‌رود. در سراسر جمهوری از جمله در ناحیه کوهستان مسجد ساختمان و استفاده نیروگاه‌های خرد برقی وسعت بیشتر پیدا کرده است. این حال در ناحیه ده‌ها نیروگاه‌های خرد فعالیت می‌کنند که اکثراً برای تامین اهالی محلی با نیروی برق دائمی روانه شدند. قسم زیادی این نیروگاه‌ها در دهه‌های یرم، سنگجان، لنگیف، خودگیفی بالا و دیگر محله‌های جماعت لنگر جایگیر می‌باشند و نقش مؤثر در بهتر گرداندن سطح زندگی ساکنان دارند. از جمله اکثر نیروگاه‌های خرد موجوده در ناحیه کوهستان مسجد پس از چندین سال فعالیت به تعمیر و تجدید نیاز داشتند. با مقصد بهتر نمودن وضع تامینات با نیروی برق و بلند برداشتن ثمرناکی کار آنها، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در همکاری با دیگر ساختارهای دخدار تدبیرهای ضروری راه اندازی نمودند. یک قطار نیروگاه‌ها تعمیر و نوسازی گردیده با تجهیزات‌های معاصر از جمله گنراتورها و ترانسفورماتورهای قوی پایه مجهز کرده شدند. در نتیجه اقتدار استحصالی آنها افزایش یافته، تامینات برق به ساکنان دهه‌های دوردست نیز بهتر گردید. نیروگاه خرد که حاضر می‌بینید از سال 2022 تعمیر و از نوسازی با دستگیری حکومت جمهوری با دستگیری شریکان رشد تعمیر از نوسازی کرده شده برای 90 خواجگی اهالی دهه خدمت رسانی کرده به طریق پرره به برق دهه را تامین میکند. حالا آنها نه تنها برای روشنایی بلکه همچون منبع گرمایدهی نیز خدمت مینمایند. با استفاده از گنراتورهای زمانوی اقتدار استحصالی نیروگاه‌ها افزایش یافته، طلبات روزمره اهالی به برق پررقمانه گردانده میشوند. در شرایط تغییریابی اقلیم و کمشوی ذخیره‌های طبیعی استفاده انرژی سبز تنها یک راه علاوگی نبوده بلکه ضرورت و عامل مهم تامین امنیت انرژتیکی محسوب می‌یابد. استفاده نیروی آب همچون منبع برقرار شونده به محیط زیست یگان آسیب نمی‌رساند و به تامین رشد استوار منطقه زمینه واقع می‌گذارد. اسامدی قیاس‌زاده از ناحیه کوهستان مسجد برای برنامه اخبار. در دایره تدبیرهای سازندگی و استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر وحدت، بنیاد و نوسازی بیش از 800 انشاءات نو در نظر داشته شده است. این زمان کارهای بنیادی در زیاده از 100 انشاءات با مرام ادامه دارد. گزارش محمد علی عبدالکریم در این خصوص. با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که ساکنان وطندوست مملکت سال جاری 33 سالگی این جشن ملی را استقبال می‌نمایند، برای اهل جامعه شهر و ناحیه‌های کشور موفقیت‌های نو به نو را اهدا نمود. شهر وحدت در دوران صاحب استقلالی میهن کلاً دیگرگون گردیده، این همه آبادکاری‌ها را ساکنان شهر از توجه و دستگیری‌های همه‌روزه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارزیابی می‌نمایند.
دوامی 13 ساله و در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی از روی نقشه‌بندی در حدود شهر وحدت 600 انشاءات گوناگون ساحه ساخته مورد استفاده قرار داده شد. این هم باشد بنیاد مکتب و بیمارستان، مرکزهای تجارتی و خدمترسانی و خانه‌های بلندآشیانه استقامتی. در حاشیه تدبیرهای سازنده به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی از روی نقشه تحریزی گردیده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در دهات و مرکز شهر وحدت دوام 5 سال 808 انشاءات گوناگون ساحه جشنی بنیاد کرده می شود. عزم و اراده، حس وطندوستی و سهمگذاری در کارهای آبادانی می باشد که تا امروز از انشاءات به نقشه گرفته شده 452 انشاءات بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شدند. اطلاع داده شد که هدف از بنیاد انشاءات گوناگون ساحه جشنی پیش از همه تأسیس جایهای نوی کاری، افزون نمودن حجم استحصال محصولات ساحه صنعتی، رشد باثبات انفراستراکچور دهات و بهبود نمودن سطح روزگار ساکنان می باشد. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به افتخار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در حدود شهر وحدت 26 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی، 53 انشاءات ساحه معارف، 34 انشاءات ساحه تندرستی، 8 میدانچه ورزشی، 4 انشاءات ساحه فرهنگ، 8 کوپروک ماشینگذار و 64.7 کیلومتر راههای نقلیاتی بنیاد و منفرش گردانیده می‌شوند. در شهر وحدت در برابر مورد استفاده قرار دادن 452 انشاءات گوناگون ساحه دوام 3 سال نزدیک به 5000 ساکن دیار با جای کار تامین گردیدند. همکنون روند کارهای بنیادی در انشاءات دیگری جشنی آغاز گردیده با جلب متخصصان محلی ساکنان شهر وحدت با وسعت ادامه دارد. روز تا روز قامت افراختن انشاءاتی به نقشه گرفته جشنی که با سهمگذاری ساکنان این دیار زیبا منظر بنیاد گردیده ایستادند از دستاوردهای بزرگ استقلالیت دولتی محسوب یافته سیمای شهر وحدت را باز هم نظرآبای و دیدنی می‌گرداند. عین زمان کارهای بنیادی در 121 انشاءات جشنی همه روزه ادامه دارد. انشاءات‌های بنیاد شونده اساساً مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی، کارگاه‌های صنعتی، کتابخانه و انشاءات دیگر فرهنگی و ورزشی می‌باشند که با فراگیری 1200 نفر بناکاران ساختمانچیان ساخته خواهند شد. وسعت کارها و تدبیرهای شایسته و سازنده که در انشاءات جشنی با سهم ساکنان شهر وحدت بنیاد گردیده ایستادند از برکت استقلالیت دولتی و فضای آرام کشور معنیداد کرده می شود. بنیاد 808 انشاءات نو را ساکنان همچون تحفه ارزشمند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای خود حسابیده هر نفر مقصد دارند که در تدبیرهای آبادانی و سازندگی به افتخار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی نقشی با سزای خویش را گذارند. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومی زاده، وحدت اخبار. با سهم ساکنان و صاحبکاران دهه حاصلات جماعت دهات به نام میرزا رضای شهر حصار بیش از 2 کیلومتر راههای اساسی دهه منفرش کرده شد. این تدبیر در دایره سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی روی کار گرفته شده جهت تأمین حرکت بی ممانعت واسطه‌های نقلیات و زیبا و نظرآبا کردن کوچه‌های محله راه اندازی شده است. گزارش همکارانمان در این خصوص. قبل از آغاز منفرش‌کنی راه‌های محلی در دهه حاصلات جماعت دهات به نام میرزا رضای شهر حصار، نمایندگان مقامات محلی با ساکنان واخوری نموده هنگام صحبت این اقدام باشندگان را جهت دستگیری نمودن سیاست سازنده و آبادکارانه حکومت کشور سهم گذاشتن در رشد محل و مکمل گردانیدن انفراستراکچور راه و نقلیات شایسته تحسین ارزیابی کردند. ساکنان و صاحبکاران و هموطنان برون مرزی همین دهه بهر خوبتر و بهتر نمودن شرایط زندگی خود و آباد کردن مکان زیستشان سرجم شده مبلغ جمع‌آوری نموده به منفرش‌کنی زیاده از 2 کیلومتر و 300 متر راه‌های اساسی دهه اقدام پیش گرفته منفرش‌کنی راه را از نزد مؤسسه تعلیمی آغاز کردند. غفصی قبط اسفالت از 7 تا 8 سانتی متر را تشکیل داده
پهنایی راه 5 متر می باشد. جهت مستحکم نمودن کنارهای راه دو طرف آن علاوتاً بتون پوش کرده می شود. بعد پورا مورد استفاده قرار گرفتن راهی منفرش شده با زیبایی دهه حاصلات نوگانی ضم نموده همزمان چراغانکنی کوچه ها به نظر گرفته خواهد شد. جهت با صفت انجام دادن کارهای تعمیری این مسیر را قبلا با تکنیک‌های راهسازی تخت و هموار کرده سنگ فرش نموده بودند. اکنون راه با صفت بلند تعمیر شده برای حرکت به ماموریت واسطه‌های نقلیات به ساکنان سالهای زیاد خدمت خواهد کرد. در برابر تعمیر راه‌های داخلی کوچه ها در این دهه یک پل ماشین گذر با خرج نزدیک به 90,000 سومانی از جانب ساکن سخاوت پیشه همین محله بنیاد کرده مورد استفاده قرار داده شد. درازی پل 8 متر بوده دو قسمت دهه را با هم پیوست می نماید. پهنای پل 7 متر را تشکیل داده 1 متر آن برای پیاده‌گردان جدا کرده شده است. سرجم شده من همین اقدام را پیشه کردم که این یک اقدام می باشد که سالهای طولانی ما این را انتظارش بودیم و آرزو میکردیم. این هم باشد اثر پوشکنی بین دهه‌مان می باشد که زیاده از 2 کیلومتر راه را در بر میگیرد. از جانب صاحبکاری همین دهه عابدوف شمس‌الله پل بنیاد شد که این پل بین دو محله را پیوست میکند. ما تمامی ساکنان همین دهه خرسند هستیم که همین اقدام ها در دهه ما شده ایستاده است. مورد به ذکر است که در این دهه قبلا با سهم باشندگان از مسافه 1 کیلومتر خط آب نوشاکی کشیده شد. آب نوشاکی توسط نسازهای آبکشی در ظرف کلان ذخیره گردیده بعداً با خواجگی ها انتقال داده می شود. در همین روحیه آبادکاری و سازندگی ساکنان دهه حاصلات عزم دارند که منفرش کنی راه ها را تا درآمدگاه دهه جلال آباد ادامه داده در آبادی یک گوشه دیار سهم خود را گذارند. ساکنان ناحیه دیوشیج با الهام از دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی به کارهای تخت و هموارکنی و منفرشگردانی راه‌های محلی دقت اولین درجه ظاهر می‌نمایند. با تشبث ساکنان دهه اوچی جماعت دهات وحدت منفرشکنی بیش از 5 کیلومتر راه اهمیت محلی داشته شهادت گفته‌های بالاست. گزارش فردوس عمرов و آرزو معروفov. مردمی سربلند ناحیه دیوشچچ با خرسندی زیاد اظهار می‌دارند که من بعد نیز کارهای آبادانی و سازندگی و سبز و خرمگردانی یک گوشه دیار را با تکیه به دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ادامه می‌دهند. همین است که امروزها ناحیه دیوشچچ به طور کلی دیگرگون گردیده با رشد ساحه صنعت و ساختمان و کشاورزی نه فقط شرایط اجتماعی ساکنان بهتر بلکه بر رشد اقتصادی ملی نیز زمینه خوب گذاشته می‌شود. امروزها در تمام گوشه و کنار ناحیه دیوشچچ جهت استقبال ارزنده از جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی با مرام ادامه دارد. از جمله اهالی دهه نزدیکی اوچی جماعت دهات وحدت ناحیه دیوشچچ در پرتو سیاست دوربینانه حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام منفرشگردانی راه اهمیت محلی داشته را راه اندازی نمودند. بنیاد راه کلان نقلیاتگرد و منفرش سازی آن مسافه 5 کیلومتر را تشکیل داده در این عمل خیر سهم ساکنان و صاحبکاران دهقانان و اشخاص به نیت ادای حج مبلغون کرده نظررس می باشد. با دستگیری و کمک به واسطه تمام مردم دهی زیبا منظری اوچی ما تصمیم گرفتیم که یک گوشه کنار تاجیکستان را آباد کرده باشیم. ما امروز از آن خرسند هستیم که 5 کیلومتر راه بین دهه را منفرج و آباد کرده باشیم. اهالی بیش از 6000 نفره دهه اوچی با روحیه تازه و اقدام‌های بنیادکاری جهت دستگیری پیوسته سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاسمندی می‌نمایند. ذکری به مورد است که جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشچچ 600 بند نقشه چاره‌بینی جشن ترتیب داده تا امروز بیش از 70% آن مورد استفاده قرار داده
شده است. فعلا در بیش از 100 انشاءات باقی مانده کارهای ساختمانی و تعمیر و ترمیم کلی با مرام ادامه دارد. مسئولین اطمینان دارند که با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات باقی مانده صدها نفر اشخاص بشغل با کار دائمی و معاش خوب تامین گردیده با این وسیله سطح زندگی خویش را باز هم بهتر و خوبتر می‌سازند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفов، ناحیه دوشتیچ، اخبار. جهتی با تنظیم درآوردن حرکت واسطه‌های نقلیات در راه‌ها، پیشگیری قاعده ویرانکنی‌ها و سرعت بلند حرکت نقلیات از جانب کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه تدبیرهای عملی راه‌اندازی کرده شد. جهانگیر سفرعلیزاده گزارش می‌دهد. امрӯзҳо хиёбону кӯча ва хатсайрҳои шаҳри душанберо нақлиёти мусофирбарӣ зебову замонавӣ мукаммал намуда ба ҳусни он ҷилои бештар зам мекунад. дар баробари хизматрасонии нақлиёти истифодаи умуми ҷамъиятӣ дар мисоли автобусу троллейбус ва микроавтобусҳо кори мусофирбариро имрӯз таксиронҳо низ пеш мебаранд. барои зуд ва қулай аз як нуқта ба нуқтаи дигар рафтан мусофирон бештар аз ин намуди нақлиёт ё хизматрасонӣ истифода мебаранд. бо назардошти талабот имрӯз дар шаҳри душанбе ширкатҳои таксӣ бо ҷалби ронандагон фаъолият менамоянд. гузариш ба воситаҳои нақлиёти барқӣ барои кулли ширкатҳои таксӣ ва ронандагону шаҳрвандон талабу тақозои замон аст. ронандагон ба хубӣ дарк намуданд ки нақлиёти барқӣ аз ҳар лиҳоз манфиатовар аст. аммо имрӯзҳо дар шабакаҳои хатсайрҳои шаҳри душанбе баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёти сабукрави таксӣ хилофи банду талаботи қарору қонунҳои соҳавӣ ва берун аз ҷамъиятию ширкатҳои мусофирбарӣ амал намуда бидуни иҷозатномаи мусофирбарӣ бе либоси ягонаи ронандагӣ ва ҳатто бо насби пилёнкаҳои сабзу навиштаҷотҳои гуногун ғайриқонунӣ ба фаъолияти мусофирбарӣ машғул мешаванд ки дар раванди ҳаракату фаъолияти воситаҳои нақлиёти мусофирбарии истифодаи умуми шаҳри душанбе мушкилот эҷод намуда боиси ба вуҷуд овардани танбашавии ҳаракат дар изгоҳу ҷодаҳои нақлиёти ҳудуди пойтахт мегарданд. ман росткори шахсӣ хеле муқаддиф гаштаистам. ин ба хотире ки мошинам яди ҷой задагӣ наклиёткои зарда накардем капотша. ҳангоми ҳаракат бе рақами давлатӣ воситаниро идора мекард. дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе воситаҳои нақлиёте ки ба мусофиркашӣ машғуланд аз он ҷумла биайди рақами қайди давлатӣ 1934 ТТ10 ки ба иҷозатномаи муҳлати 5 рӯза ки аз 10 июни 2025 муҳлаташ ба охир расидааст, ронанда то ҳол фаъолияташро давом дода истодааст. ҷиҳати ҳалли мушкилӣ аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе чорабинии мақсаднок амалӣ гардид. зимни роҳандозии чорабинии мақсаднок маълум шуд ки як ида ронандагон воситаҳои нақлиёти барқи электромобилро харидорӣ ва дар он пилёнкаҳои сабзро васл сохта бидуни иҷозатномаи мақомоти дахлдор ва бешомил шудан ба ширкатҳои таксӣ ба мусофиркашонӣ машғул мешаванд. Права ма гирифтам ба временка будем, инем наклиётка зиёдтӣ доште, чӣ доште мо намедонистем. ҷавобгӯ набудани либоси ягонаи мусофиркашӣ нисбати ронанда протоколи маъмурӣ тартиб дода мешавад. аз ҷониби гурӯҳи санҷишӣ баъди дақиқ ва муайян намудани ин қабил ронандагон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда автомошинаи ронанда ба нуқтаҳои ҷаримавӣ дастрас карда шуд. ҷиҳати таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва риояи қоидаҳои он чунин тадбирҳо минбаъд низ амалӣ карда мешаванд. بیننده‌های گرامی، چنین بودن خبر و گزارش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. سلامت باشید.